اس کے بعد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ رکنا، ہماری اگلی میٹنگ بھی ہوگی، تو جو صدر عوامی ایکشن کمیٹی جناب عبدالرحیم بٹ صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگلا لائے عمل بھی بتائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تاجروں، ٹرانسپورٹر حضرات، سول سوسائٹی اور جتنے بھی یہاں پر موجود افراد اس پنڈال میں ہیں، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے کھوئیرٹا میں ایک مرتبہ پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک کامیاب شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ باشعور ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے شعور سے نوازا ہوا ہے۔ میں آج صبح جب کھوئیرٹا آیا تو روڈ کہیں پہ بھی بلاک نہیں تھی، تاجروں نے اپنی مرضی سے، ٹرانسپورٹر حضرات نے اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر اس کال کو کامیاب کیا۔ میں اس سٹیج کی وساطت سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے اس پروگرام کو کامیاب کروانے والے اس کھوئیرٹا کے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جو میرے بھائی ہر دفعہ ہر احتجاج میں ان کیمروں کو اٹھا کر ہماری کوریج کرتے ہیں، اس میں چاہے وہ تحصیل پریس کلب ہو یا کھوئیرٹا پریس کلب ہو، ہمارے لیے یہ سب بھائی عزت و وقار کے قابل ہیں جو ہماری اس پروگرام کی کوریج کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی اس سٹیج کی وساطت سے پوری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے آپ کی ان کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور متعدد بار پورے آزاد کشمیر میں ہم گئے اور وہاں پر ہمارے سوشل میڈیا کی تعریف ہی کی گئی کہ کھوئیرٹا کا سوشل میڈیا ہے یہ پورے آزاد کشمیر میں بہت ہی ایکٹیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس ایفرٹ کو قابل جو تعریف ہے، یہ تعریف کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو ہماری یہ پہیہ جام شٹر ڈاؤن پورے آزاد کشمیر میں ہڑتال تھی، اس کو چند لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سٹیج کی وساطت سے میں اپنے ان بھائیوں کو، تاجروں کو، جن میں راجہ شاہ صاحب جو سبزی منڈی چلاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کونسلر جو راجہ اشفاق صاحب ہیں، یہاں سے بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دوست تھے جنہوں نے ایک غلطی اپنی تسلیم کی اور اس غلط فہمی کی وجہ سے میڈیا پہ بیان جاری کیا، اس کے بعد وہ آج ہمارے احتجاج میں شامل ہوئے، میں اس سٹیج کی وساطت سے ان کی بھی اس کاوش کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے انجمن تاجراں کی تقسیم جو ہے وہ برداشت نہیں کی اور ایک بڑے مقصد کے لیے ہمارے اس احتجاج میں شامل ہوئے۔ میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اور ایک تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید انجمن تاجراں ایکشن کمیٹی الگ الگ ہے، لیکن آج ہم نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہم بحیثیت کشمیری ایک ریاست کے ہونے والے ایک فرد کی طرح، ایک گھر کے فرد کی طرح، جہاں عوامی ایکشن کمیٹی اور انجمن تاجراں ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، اور اس کا ثبوت وہ اجلاس ہے جو پورے آزاد کشمیر کی آزاد کشمیر انجمن تاجراں کی صدر کی قیادت میں، جنرل سیکرٹری کی قیادت میں مظفر آباد میں منعقد پذیر ہوا، جس کی صدارت سردار فیروز خان صاحب نے کی، جنرل سیکرٹری و ممبر عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر صاحب نے کی، اور پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے شٹر ڈاؤن کا جب اعلان کیا تو پوری برادری، تاجر برادری یکجا ہو کر جو ہے وہ تو بٹ سے لے کر بمبر چھم تک جو ہے شٹر ڈاؤن ہے۔ میں ان کی بھی اس کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جہاں تک ہمارا کھوئیرٹا کا تعلق ہے، کل میرے دوستوں نے بڑی محنت کی اور ہم نے پورے اس بازار کا بھی وزٹ کیا، پورے بازار میں میٹنگز کی، اس کے بعد ہم دھنا انجمن تاجراں کو انگیج کیا، ڈونگی کی انجمن تاجراں کو، سیری کی، بروٹ گالا، دربار کراس، جتنے بھی ہمارے یونٹ تھے اور دیاری باغ، ان کو ہم نے انگیج کر کے
बाज़ाब्ता तौर पर हमने इस शटर डाउन का ऐलान करवाया। मैं उन तमाम जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनकी इस कावश को जो हमारी इस एहतजाज की कार पर हमने शटर डाउन किया, मैं उनकी भी इस स्टेज की वसादत से उनकी कावशों को सराहता हूँ। जहाँ तक इस आज़ाद कश्मीर की लूली लंगड़ी हुकूमत के कारनामे हैं, मैं आपको क्या क्या इनके कारनामे सुनाऊँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जिसने आपने ओहदे की तौहीन की है, और आपने ये देखा हुआ है कि मुजफ्फराबाद के बागयूर ताजरों ने किस तरह शटर डाउन करके उसको ये पैगाम दिया है कि तुम अपने दफ्तर के, तुम अपने ऑफिस के वजीर आजम तो हो सकते हो, लेकिन हमारे दिलों के हुक्मरान नहीं हो सकते, हमारी इस रियासत के हुक्मरान नहीं हो सकते। जहाँ तुम्हारा इज्जत वक़ार बुलंद होना था, फूलों की पत्रियों से तुम्हारा जो इस्तकबाल होना था, वहाँ हमारी इस ताजर बरादरी ने शटर डाउन करके पूरी मार्केट बंद करके तुम्हारा इस्तकबाल किया। ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। और तुमने और ये बनावटी हुक्मरान, बनावटी वजीर और बनावटी 53 का ये तोला। एक रात को मैं वीडियो देख रहा था कि पीर मदर हुसैन शाह साहब एक मार्केट में जाते हैं और वो बच्चे से पूछते हैं कि कल तुमने दुकान खोलनी है, और बनावटी और ड्रामे बाजो उस बच्चे की अजमत को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने कहा कि कल एहतजाज है, कल हड़ताल है, मैं तो जो अपना ये ठिया ये नहीं लगाऊंगा। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये शर्म का मुकाम है, आपके लिए ये बेगैरती का मुकाम है कि एक 12 साल 14 साल बच्चा भी आपको हड़ताल का बता रहा है कि मैं शटर डाउन रखूंगा। मैं समझता हूं कि आपने अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना गंवा दिया लोगों के दिलों से। जो हुक्मरान इज्जतदार थे उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर हुक्मरानी की है। ये आप अपने ओहदों के साथ चिमट कर मजीद अपने जो है वो किरदार बदनुमा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि आप जितनी मर्जी एंटी फोर्स बना लें, बख्तरबंद गाड़ियां मंगवा लें, लेकिन आज कश्मीरी शऊर बाशऊर हो चुका और ये जाग चुका, ये अपने हकूक के लिए उठ खड़ा हुआ है। लोगों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अवामी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है ये आपके हकूक की तर्जमान है। ये बेलौस लोग हैं, बिला लालच आपकी खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, और हमने ये अमली तौर पर ये साबित किया है। ये चौक इस बात का गवाह है कि जब जब आपने हमारे साथ तावन किया, हमारी कॉल पर आपने लब्बैक कहा, और इस चौक का ये चौक गवाह है कि हमने सस्ती बिजली का आपसे वादा किया था, 3 रुपए यूनिट बिजली आपको लेकर दी है। हमने सस्ते आटे का वादा किया था, वो सस्ता आटा आपकी दहलीज पर पहुंच चुका है। हमने आपसे जो वादा किया है कि यहाँ पर हमने 10 निकाती एजेंडा जो दिया था चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें हमने इजाफा भी किया है। उसमें सर फिरिस्त हमने मुफ्त तालीम जो है वो ऐड की है, हमने मुफ्त सेहत का जो है वो डिमांड किया है, और एक एयरपोर्ट का हमने डिमांड किया है। इंशाल्लाह आप इसी तरह इस शौक में हमारी कॉल पर जमा होंगे तो मैं ये समझता हूँ वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारे मजीद मुतालबात भी पूरे नहीं होंगे। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। आइंदा का जो नया अमल है वो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया है कि जो ये हमारी हड़ताल होगी ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी, और जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होगा उस वक्त हम ये चौक चौराहे नहीं छोड़ेंगे। अभी जो नमाज का वक्त हुआ चाहता है, तकरीबन जोर होगी, उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी का इजलास होगा, और जो अवामी एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नेक्स्ट भी हमें जो कॉल करेगी पूरा खुरेटा इंशाल्लाह उस पर लब्बैक करते हुए इंशाल्लाह हाजिर होगा। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ने जो इस तारीख में हमारे दोस्त शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी कामल बख्शिश मफ़रत फरमाए, और जो हमारे मुजाहिरीन में से या पुलिस मुलाजिमीन से जो लोग ज़ख्मी हुए थे, अल्लाह उनको सेहत कामला अजला अता फरमाए, और जो लोग